हेलो स्टूडेंट्स। हाँ जी बेटा, अज असी इस वीडियो के विच करांगे टाइप्स ऑफ फार्मिंग दी असी टाइप्स करांगे कि किहड़ी किस्म की जिहड़ी आ खेती हुंदी आ। फार्मिंग इज़ प्रैक्टिसिस इन वेरीअस वेज अक्रॉस द वर्ल्ड डिपेंडिंग अपॉन द जियोग्राफिकल कंडीशंस, डिमांड और ऑफ प्रोड्यूस, लेबर एंड लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी. Farming can be classified into two main types. These are subsistence farming and commercial farming. फार्मिंग जिहड़ी आ बहुत सारे तरीक़िਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਭੂਗੋਲਿਕ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਆ, ਲੇਬਰ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਜਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕਿਹੜੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਆ। फार्मिंग जिहड़ी आ उन्होंने अगों क्लासीफाइड किया जाता है टू मेन टाइप्स दे विच, जिहड़ी की आ सबसिस्टेंस फार्मिंग ते कमर्शियल फार्मिंग। हुण असीं पढ़ांगे कि सबसिस्टेंस जिहड़ी फार्मिंग की हुंदी है और कमर्शियल फार्मिंग की हुंदी है। सब तो पहलां असीं पढ़ांगे सबसिस्टेंस फार्मिंग बारे। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज़ प्रैक्टिसिस टू मीट द नीड्स ऑफ द फार्मर्स फैमिली. Traditionally, low levels of technology and household labor are used to produce on small outputs. Subsistence farming can be further classified as intensive subsistence and primitive subsistence farming. इस टाइप की जिहड़ी खेती आ वो आम तौर पर जिहड़ी आ फार्मर जिहड़ा हुंदा आ किसान हुंदा आ उहदी फैमिली दियां नीड्स ते डिपेंड करदी आ। आम तौर पर जिहड़ी आ लो लैवल की जिहड़ी टैक्नोलॉजी है इस तरीके की जिहड़ी खेती हुंदी आ उहदे विच लो लैवल की टैक्नोलॉजी जिहड़ी आ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਘਰੇਲੂ ਹੀ ਲੇਬਰ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੂਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੋ ਲੈਵਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਹੁਤੀ ਹਾਈ ਟੈਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਮਾਲ ਆਊਟਪੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਆਊਟਪੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਉਤਪਾਦਨ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। सबसिस्टेंस जी फार्मिंग है इनू नैक्सट जोड़ा आ क्लासीफाइड किया जाता फरदर जोड़ा आ इंटेंसिव सबसिस्टेंस ते प्रीमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग दे विच। हुण इन्हां दोनों बारे असीं पढ़ांगे कि इन्हां दे विच की फर्क जोड़ा आ। जिहड़ी इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर आ इहदे विच फार्मर जिहड़ा हुंदा आ वो कल्टीवेट करदा स्मॉल प्लॉट दे विच, जमीन दा जिहड़े छोटे टुकड़े दे विच वो जिहड़ी अपनी खेती करदा आ यूजिंग सिंपल टूल्स एंड मोर लेबर, जिहदे विच कि सिंपल टूल्स जिहड़े वरतदा आ और मोर जिहड़ी आ लेबर जिहड़ी आ उहदी वरतों करदा आ। क्लाइमेट विद लार्ज नंबर ऑफ डेज विद सनशाइन एंड फर्टाइल सॉइल्स परमिट ग्रोइंग ऑफ मोर दैन वन क्रॉप एनुअली ऑन द सेम प्लॉट। जिहड़ा उत्थों दा क्लाइमेट आ वो काफ़ी जिहड़ा आ लार्ज नंबर ऑफ डेज जिहड़ा कि काफ़ी सनशाइन जिहड़ा आ उहदी जरूरत भी हुंदी आ क्योंकि खेती वास्ते जिहड़ी आ सूरज की रोशनी की भी जरूरत होंदी आ, उपजाऊ भूमि की भी जरूरत होंदी आ और उत्थों का क्लाइमेट जिहड़ा किस तरीके का, ये सारियां चीज़ां जिहड़ियां डिपेंड करदियां ने कोई भी जिहड़ी आ क्रॉप जिहड़ी आ उहदे ग्रोइंग वास्ते। सो एक तो ज़्यादा जिहड़ियां क्रॉप्स जिहड़ियां आ उगाईयां जांदियां ने इस तरह की खेती दे विच एक साल दे विच उसे सेम प्लॉट दे विच सेम जिहड़ा फार्म हुंदा आ उहदे विच। राइस इज़ द मेन क्रॉप। आम तौर पर इस तरह की खेती दे विच जिहड़ी आ वो चावल की खेती जिहड़ी कीती जांदी आ। अदर क्रॉप्स जिहड़ियां इहदे विच हुंदियां ने होर इनकलूड हुंदी आ वीट, मेज़, पल्सिस एंड ऑयल सीड्स। इन्हां नूं भी समय समय ते बदल के जदों राइस जिहड़ी आ वो कट लै जांदे आ उस तो बाद जिहड़ी आ वीट बीज जिहड़ी आ बीजी जांदी आ जां मेज़ जां पल्सिस दालां वगैरह जां होर जिहड़े इस तरह दे तेल वाले जिहड़े बीज वगैरह उन्हां दी खेती जिहड़ी कीती जांदी आ। Intensive subsistence agriculture is prevalent in the thickly populated areas of the monsoon regions of South, Southeast and East Asia. इस तरह की जिहड़ी खेती आ वो आम तौर पर जिहड़ी बहुत संघनी जिहड़ी आबादी वाले एरियाज़ आ उन्हां दे विच कीती जांदी आ और जिहड़े मानसून रीजनस ने जिवें कि साउथ दे विच जां साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया के खेतरां दे विच इस तरह की जिहड़ी खेती आ आम तौर पर वो की जाती है। इस तो इलावा जी सैकेंड असी टाइप की गल की प्रीमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, ये की इनकलूड होंगे शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड नोमैडिक हर्डिंग। इस तरह की जी खेती आ वो शिफ्टिंग जी कल्टीवेशन होंगी और
ਨਮੈਡਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹਰਡਿੰਗ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਨਮੈਡਿਕ ਹਰਡਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਆ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਇਨ ਦਾ ਥਿਕਲੀ forested areas of Amazon basin, tropical Africa, parts of Southeast Asia and Northeast India। ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਥਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰੈਸਟਡ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸੰਘਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲੀ ਏਰੀਆ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਬੇਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਪਾਰਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਥੀਸ ਆਰ ਦ ਏਰੀਆਜ਼ ਆਫ ਹੈਵੀ ਰੇਨਫਾਲ ਐਂਡ ਕੁਇਕ ਰੀਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵੈਜੀਟੇਸ਼ਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਵੀ ਰੇਨਫਾਲ ਹੁੰਦੀ, ਬਹੁਤ ਵਰਖਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਆ ਇਹ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਇਕ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਰੀਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਨਸਪਤੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉੱਗ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਪਲਾਟ ਆਫ ਲੈਂਡ ਇਜ਼ ਕਲੀਅਰਡ ਬਾਈ ਫੈਲਿੰਗ ਦ ਟਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਬਰਨਿੰਗ ਦੈਮ। ਪਲਾਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਜੰਗਲ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। The ashes are then mixed with the soil and crops like maize, jam, potatoes and cassava are grown। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਆਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਜ਼, ਜੈਮ, ਪੋਟੈਟੋਜ਼ ਅਤੇ ਕਸਾਵਾ ਵਰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਆਫਟਰ ਦਾ ਸੋਇਲ ਲਾਸਿਸ ਇਟਸ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਦ ਲੈਂਡ ਇਜ਼ ਅਬੈਂਡਨਡ ਐਂਡ ਦਾ ਕਲਟੀਵੇਟਰ ਮੂਵਸ ਟੂ ਅ ਨਿਊ ਪਲਾਟ। ਜਦੋਂ ਸੋਇਲ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਸਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੋਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਲਟੀਵੇਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਮੂਵ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉਸ ਪਲਾਟ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬਨਸਪਤੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਸਲੈਸ਼ ਐਂਡ ਬਰਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਲੈਸ਼ ਅਤੇ ਬਰਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਨਮੈਡਿਕ ਹਰਡਿੰਗ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਇਨ ਦਾ ਸੈਮੀ ਐਰਿਡ ਐਂਡ ਐਰਿਡ ਰੀਜਨ ਆਫ ਸਹਾਰਾ, ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਆ ਐਂਡ ਸਮ ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਲਾਈਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਐਂਡ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ। ਨਮੈਡਿਕ ਹਰਡਿੰਗ ਯਾਨੀ ਕਿ ਘੁਮੱਕੜ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੋਕ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਠੀਕ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਆ ਧੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸੈਮੀ ਐਰਿਡ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਰਿਡ ਰੀਜਨ ਨੇ ਸਹਾਰਾ ਖੇਤਰ ਦੇ, ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਪਾਰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ। ਇਨ ਦਿਸ ਟਾਈਪ ਆਫ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹਰਡਸਮੈਨ ਮੂਵ ਫਰੋਮ ਪਲੇਸ ਟੂ ਪਲੇਸ ਵਿਦ ਦੇਅਰ ਐਨੀਮਲਸ ਫॉर ਫੋਡਰ ਐਂਡ ਵਾਟਰ। ਆਮ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘੁਮੱਕੜ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਹਰਡਸਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਐਨੀਮਲਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਲੋਂਗ ਡਿਫਾਈਨਡ ਰੂਟਸ। ਦਿਸ ਟਾਈਪ ਆਫ ਮੂਵਮੈਂਟ ਅਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ ਇਨ ਰਿਸਪੌਂਸ ਟੂ ਕਲਾਈਮੇਟਿਕ constraints and terrain. Sheep, camel, yak and goats are most commonly reared. They provide milk, meat, wool, hides and other products to the herders and their families. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਕਲਾਈਮੇਟਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਲਾਈਮੇਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਨੀਮਲਸ ਵਾਸਤੇ ਸੂਟੇਬਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ੀਪ, ਕੈਮਲ, ਯਾਕ, ਗੋਟਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਾਮਨਲੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਐਨੀਮਲਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਿਲਕ, ਮੀਟ, ਵੂਲ, ਹਾਈਡਸ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਰਡਰਸ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਫਾਰਮਿੰਗ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਫਾਰਮਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਬਸਿਸਟੈਂਸ ਫਾਰਮਿੰਗ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤੀ।
एक हुंदी है गुजारेबंदी खेती, सबसिस्टेंस जिहड़ी फार्मिंग आ कि जिहदे नाल सिर्फ गुजारा ही हो सके। कमर्शियल फार्मिंग आ जिहदा कि वपारक तौर ते भी लाभ जिहड़ा हो सके किसान नूं, वो कमर्शियल फार्मिंग आ। सो सबसिस्टेंस फार्मिंग दी असीं पढ़ियां इंटैंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर ते प्रीमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, ठीक आ। और इहदे विच असीं जिहड़ियां आ पढ़ियां अगे शिफ्टिंग कल्टीवेशन ते नमैडिक हर्डिंग, ये सारियां असीं अज टाइप्स पढ़ियां ने। आई होप तुसीं अंडरस्टैंड किया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।